मुंडी की गिरफ्तारी हुई है। इस वड्डी खबर के उत्ते असीं लगातार बने हुए हैं। दीपक मुंडी नूं गिरफ्तार किया गया वेस्ट बंगाल ते वेस्ट बंगाल तो जिहड़ा बाई एयर लिआंदा गया दिल्ली ते दिल्ली तो बाई एयर हुण पंजाब लिआउण दी तैयारी दे विच है। जो जानकारी साडे कोल है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट लिआंदा जाएगा तो उस तो बाद बाई रोड मानसा अदालत दे विच पेश करने के लिए पुलिस लैके जाएगी। और कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर भी पंजाब लिआंदे जा रहे हैं। जो दीपक मुंडी दे नाल गिरफ्तार किए गए हैं, इन्हां दे उत्ते इल्जाम ने हथियार मुहैया करवाउण दे ते फिर कित्थे रहना किवें रहना वो भी मदद की गई, लुकण दे विच भी मदद की गई दीपक मुंडी दी इन्हां गैंगस्टरां दे वल्लों। तो पंजाब लिआंदा जा रहा शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर भी पंजाब लिआंदे जा रहे हैं। गैंगस्टरां नूं लैके दिल्ली तो रवाना हुई है AGTF की टीम, फ्लाइट के जरिए पंजाब लिआंदे जा रहे हैं एक गैंगस्टर। तो दस दिए कि अज शाम नूं पश्चिमी बंगाल तो इन्होंने गिरफ्तार किया गया। उस तो बाद बाय एयर फ्लाइट के जरिए जहाज के जरिए दिल्ली तक लिआंदा गया तो उस तो बाद दिल्ली तो अगली फ्लाइट लैके जिहड़े पंजाब पुलिस के अधिकारी ने जो पहुंचे हुए सी वेस्ट बंगाल वो लैके आ रहे हैं हुण चंडीगढ़ जो जानकारी है साडी चंडीगढ़ तो फिर मानसा ले जाया जाएगा तो मानसा की अदालत में पेश किया जाना, क्योंकि मानसा अदालत में पूरा केस है। दीपक मुंडी की राज खोलेगा कि दीपक मुंडी हुण इस पूरे केस नूं बिल्कुल आखिरी पड़ाव के उत्ते ले जाएगा। आखिरी राज कोई हैगे ने जिहड़े दीपक मुंडी खोलेगा, उस दे उत्ते सारियां दी इस समय नजर है। तो पश्चिमी बंगाल तो दीपक मुंडी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर के उत्ते लगातार न्यूज़ 18 पंजाब जुड़ी हुई अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचा रहा है। और कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर भी पंजाब लिआंदे जा रहे हैं। और सीधा रुक करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो साडे से होगी इस समय साडे नाल ने मनोज राठी उन्हां नाल करांगे। मनोज की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, कदों फ्लाइट पहुंचनी है, कदों पहुंचण की उम्मीद है दीपक मुंडी नूं लैके जिहड़ी पंजाब पुलिस के अधिकारी आउणगे? मनोज ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, जे आपां गल करिए दीपक मुंडी, कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर, इन्हों हुण करीब 10 बजे जी हैगी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लैके आएंगे। तो हम दस दिए कि दिल्ली एयरपोर्ट तो जी फ्लाइट है वो चल चुकी है तो जी पुलिस की जी कमांडोज ने जी सिक्योरिटी है वो भी इत्थे पहुंचना शुरू हो चुकी है, यानी कि होर जी अफसर ने होर जी कमांडोज ने वो इत्थे पहुंचना शुरू हो चुके। तो हम दस दिए कि दीपक मुंडी एक शार्प शूटर सीगा, लगातार 29 मई तो लैके हुण तक लगातार उहदी भाल की जा रही थी। हुण तक की जी जानकारी मिल रही है, एक्सक्लूसिव जी जानकारी मिल रही है कि कपिल पंडित ते रजिंदर नूं भी उस चार्जशीट च नामजद करने की जी तैयारी है की जा रही है। नामजद किया जाएगा कपिल पंडित ते रजिंदर नूं, क्योंकि हुण तक की जी जानकारी मिल रही है जो पुलिस सोर्स ही दे रहे हैं कि इन्हां ने भी कई चीज़ां मुहैया कराई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी तुहानूं दे दी है कि कपिल पंडित ते रजिंदर नूं भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸੀਗਾ ਤੇ 9mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ हैवी पुलिस फोर्स के नाल इन्हों सीधा मानसा जिहड़ा हैगा लैके जाने की जी तैयारी वो की जा रही है। मानसा कोर्ट च कल पेश किया जाएगा इन्हों तो रिमांड जिहड़ा हैगा वो लिया जाएगा, क्योंकि ये कई जिहड़े राज ने वो हजे बाकी ने, कई होर जिहड़े खुलासे हैं वो अजे बाकी हैं, क्योंकि हजे भी कई जिहड़े रिकवर करने हैं जिहड़े वैपन ने वो हजे रिकवर करने हैं, जिसनूं लैके लगातार जिहड़ा हैगा इहदे कोलों पुछगिछ की जा रही, क्योंकि बहुत सारे जिहड़ी हजे भी चीज़ां ने कई रिकवरीज जिहड़ी वो बाकी है। दीपक मुंडी 29 मई तो लैके हुण तक कित्थे कित्थे रहा, किने किने उदों पनाह दी, होर किहड़े किहड़े लोग उहदे नाल शामिल सीगे, बहुत सारी चीज़ां ने गौरव, बहुत सारी चीज़ां ने इहदे विच कई खुलासे जिहड़े आ होण वाले हैं। दीपक मुंडी लिपिन नेहरा ने दीपक मुंडी नूं गोल्डी बराड़ नाल मिलाया सीगा। जिहड़ी जानकारी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस ने दी है कि लिपिन नेहरा जिहड़ा कनाडा 'च बैठा है उन्हें गोल्डी बराड़ नूं कहा सीगा कि दीपक मुंडी ते कशिश दो मेरे गुरगे ने, इन्हां नूं तुसीं यूज़ करो। उस तो बाद गोल्डी बराड़ ने दीपक मुंडी ते कशिश नूं भेजिया सीगा कि असीं सिद्धू मूसेवाले दा मर्डर करना है, तुसीं रैकी करो, रैकी करन तो बाद तुसीं
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਨ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਨਾਹ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਲਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ 21 ਯਾਨੀ ਕਿ 9:40 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 10:05 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇसी ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਵਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵੀ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਜਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਹੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਯਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੇ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਗਰੂਪ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਕਿਤੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੌਰਵ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ठीक है, मैं एक और चीज जाननी चाहना है क्योंकि बहुत क्लियर ਹੁਣ तक पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ऑफिशियल तौर ਤੇ स्टेटमेंट नहीं ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 9:10 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CIA ਖਰੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CIA ਖਰੜ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CIA ਖਰੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10:05 ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ CIA ਖਰੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਗੁਰਜੰਟ, ਵਿੱਕੀ, ਪ੍ਰਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ CIA ਖਰੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, 3 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ
ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਗਡੋਗਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ IGI ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਟਰਮੀਨਲ 1 2 3 ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ, ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੋਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ 9:10 ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਰਾਈਵਲ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ। ਮਨੋਜ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10:05 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਲੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CIA ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡੋ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 10:15 ਵਜੇ, ਹੁਣ 10:15 ਵਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਸੀ ਫਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10:05 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 10:15 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 22:15 ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਪਰ, यानी कि दिल्ली दी 6E2194 ये फ्लाइट नंबर हैगी है गौरव। इसी फ्लाइट ते उन्होंने लैके आया जा रहा है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6E2194। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10:15 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 22:15 10:15 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਨਾਹ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੋ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੜ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।